السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس کا سب ٹاپک پڑھیں گے، وہ ہے ٹریٹمنٹ آف ریزروز، ایکومولیٹڈ پروفٹس، لاسز، ریوالویشن آف ایسٹس اینڈ ری اسسمنٹ آف لائبلٹیز۔ جس طرح سے ہم نے ایڈمیشن آف پارٹنرشپ میں پڑھا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ ریزروز، ایکومولیٹڈ پروفٹس، لاسز، ریوالویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، اسی طرح سے ہم اس میں بھی یہ چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب پارٹنر ایک ساتھ ارن کرتے ہیں یا لاس ارائز ہوتا ہے، یا جو بھی ریزروز ایک کمپنی کے پاس ہوتے ہیں یہ سارے پارٹنرز مل کے کریٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جتنے بھی پارٹنرز کمپنی میں ہوتے ہیں ٹل ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ آف اے پارٹنر، یہ ان سب پارٹنرز کا حق ہوتا ہے۔ سو دے آر جوائنٹلی ڈسٹریبیوٹنگ دیز ریزروز، پروفٹ اینڈ لاس، اور جو کچھ بھی کمپنی میں ہوگا۔ لیکن جس طرح سے ہم نے ایڈمیشن آف پارٹنرشپ میں پڑھا تھا، یہاں پر تھوڑا ہمیں کچھ اور چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر یا تو ایک پارٹنر ریٹائر ہو جائے گا یا تو کسی پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے گی، لہذا جو بھی اماؤنٹ ایک ریٹائرنگ پارٹنر یا جس پارٹنر کی ڈیتھ ہوگی، اب وہ تو پیسہ نہیں لے سکتا ہے، اس کے جو لیگل ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے ان کو کیا کیا کمپنی میں ملتا ہے۔ لیگل ریپریزنٹیٹیوز یا جو ریٹائرنگ پارٹنر ہوتا ہے ان کو کمپنی میں کیا کیا ملتا ہے۔ فرسٹ ون از کیپٹل شیئر۔ جو ایک پارٹنر نے کمپنی میں انویسٹ کیا ہے اس میں ان کا شیئر۔ کرنٹ اکاؤنٹس، جو پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں کمپنی میں، کریڈٹ بیلنس ہوگی تو اس میں اس کا حق بنتا ہے۔ شیئر آف گڈ ول، جو کمپنی نے گڈ ول ارن کی ہے اس میں اس کو حق ملتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے ٹریٹمنٹ آف گڈ ول، ہم کیسے گڈ ول کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ پروفٹ شیئر اپ ٹو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ، جو بھی پروفٹ ایک کمپنی نے ارن کیا ہے اپ ٹو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور ڈیتھ آف اے پارٹنر، اس میں بھی ان کا حق ہوتا ہے کن پارٹنرز کا جو ریٹائر ہوتے ہیں کمپنی سے یا جس پارٹنر کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ انٹرسٹ آن کیپٹل، جو پارٹنرز کو انٹرسٹ ملتا ہے کیپٹل پر۔ سیلری، کمیشن اپ ٹو دی ڈیٹ آف ڈیتھ اور ریٹائرمنٹ، اس میں بھی ان کو حق ملتا ہے۔ شیئر آف گین آن اکاؤنٹ آف ریوالویشن، جب ہم ریوالویشن اکاؤنٹ بناتے ہیں اگر اس ریوالویشن اکاؤنٹ میں ایک پارٹنرشپ فرم پروفٹ ارن کرتی ہے تو اس میں بھی ان کو حق ملتا ہے۔ شیئر آف ریزرو فنڈز، جو بھی ریزروز ایک کمپنی کے پاس ہوتے ہیں اس میں بھی ان پارٹنرز کو اپنا حق ملتا ہے، اپنا شیئر ملتا ہے۔ جس طرح سے ریٹائرنگ یا جس پارٹنر کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کو حق ہوتا ہے ان چیزوں کا، اسی طرح سے they are also liable to the following amounts۔ فرسٹ ون از ڈیبٹ بیلنس آف کرنٹ اکاؤنٹ، اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں ان کی ڈیبٹ بیلنس ہوگی تو اس میں بھی they are liable، اس کا مطلب یہ ہے اس کو وہ پیسہ واپس دینا ہوگا۔ شیئر آف گڈ ول ٹو بی ریٹن آف، جو بھی گڈ ول اپیئر ہوگا ان دا بکس آف اکاؤنٹس میں وہ ہم رائٹ اپ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، اس کو وہ لیس کرنا ہوگا اپنے جو ان کا کیپٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے وہ ان کو وہ ڈیبٹ کرنا ہوگا۔ شیئر آف لاس آن اکاؤنٹ آف ریوالویشن، اگر ریوالویشن اکاؤنٹ میں کوئی لاس ارائز ہوا ہے تو وہ بھی ان کو کیا کرنا ہوگا، ڈیبٹ کرنا ہوگا آن دیئر کیپٹل اکاؤنٹس۔ چاہے کسی پارٹنر کی ڈیتھ ہوگی یا کوئی پارٹنر کمپنی سے ریٹائر ہوگا تو اس کو وہ کیا کرنا ہوگا، ڈیبٹ کرنا ہوگا اپنے کیپٹل اکاؤنٹ کو۔
ड्राविंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स इफ एनी। अगर किसी पार्टनर ने कंपनी से कोई पैसा विड्रॉ किया होगा फॉर पर्सनल यूज़, या जो उस पे एक फर्म इंटरेस्ट लगाती है, तो वो भी उनको क्या पे करना होगा, वापस करना होगा। या कोई भी लॉस अप टू द डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें भी उनका हक बनता है। ये कुछ चीज़ें थी जो एक पार्टनर को मिलता है और जो एक रिटायरिंग या डेथ पार्टनर को पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ देयर डेथ और रिटायरमेंट। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, इन सारे एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करें। जो भी अमाउंट बनता है, इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करके कैलकुलेट करके जो भी एक अमाउंट बचता है, वो हमें किसको देना होता है, रिटायरिंग पार्टनर को। अगर एक रिटायरिंग पार्टनर को हमें 10,000 रुपये देने होंगे, उसकी जो बैलेंस बनती है वो बनती है 10,000। या तो हम सारा का सारा पैसा उसको एक ही टाइम में पे करेंगे, या हम कुछ पैसे उसको देंगे। तो उससे क्या होता है, जितना पैसा उसको हमने दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना पैसा हमने उसको अभी नहीं दिया है, वो हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। और इस तरह से डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ होगी वो पार्टनर ओबियसली खुद पैसा अब रिसीव नहीं करेगा, उसकी डेथ हुई है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही उसका जो अमाउंट बचेगा या बनेगा वो ही लेंगे। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, उससे हम नाम देते हैं पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और जो भी पेमेंट, फाइनल पेमेंट हमें करनी होगी, वो हम उसी में करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर इन दो केसों में जो ऊपर हमने पढ़े हैं, रिटायरमेंट में और डेथ ऑफ पार्टनर में, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, तो उस वक्त सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई। दो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन है 31 सेक्शन है, वो अप्लाई होगा। उसमें क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या जो जिस पार्टनर की डेथ होगी, जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से उनको एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा। फर्स्ट वन इज़ टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ टिल द पेमेंट इज़ मेड। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है कंपनी से, तो उसका जो पैसा बचता है या पैसा हम एक कंपनी को देना होता है, लेकिन एक कंपनी ने अभी तक वो पैसा उस पार्टनर को नहीं दिया है, तो ये जो पैसा बचता है एक कंपनी के पास, कंपनी को क्या करना पड़ता है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। किनको, रिटायरिंग पार्टनर को या जिस पार्टनर की डेथ होगी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। वो पैसा जो एक कंपनी को देना होगा, लेकिन अभी उन्होंने वो नहीं दिया है, तो उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। सेकंड केस है टू गेट दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म विद द हेल्प ऑफ अमाउंट पेएबल टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। या तो उनको क्या करना होगा, वो प्रॉफिट जो एक कंपनी ने, एक फर्म ने अर्न किया है, किस की मदद से, जो अमाउंट हमें देना था किसको, जो पार्टनर कंपनी रिटायर हुआ है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है, वो पैसा जो हमें देना होता था रिटायरिंग पार्टनर को या
जो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ होती है कंपनी से, लेकिन अभी वह हमने उनको नहीं दिया, तो उस पैसे से जो प्रॉफिट एक कंपनी ने अर्न किया है, वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हमें उनको देना होगा। क्यों? क्योंकि इस पैसे से फर्म ने ये प्रॉफिट अर्न किया है, जो हमें किनको देना था? जो पार्टनर कंपनी से रिटायर हुए थे या जिन पार्टनर की कंपनी से डेथ हुई, लेकिन बावजूद उसके हमने क्या किया, उस पैसे को कंपनी में लगाया है, और उस पैसे से जो कंपनी में हमने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट में जितना पोर्शन बनता है वो हमें उन पार्टनर्स को देना होगा। फिर से मैं समझाऊंगा, 2 ऑप्शन उनको दिए जाते हैं। यहाँ तो वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं जितना कि पैसा उनका है फर्म में, या तो जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है उस पैसे से उसमें भी उनको वो हक मिलेगा जितना कि एक फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो एक फर्म ने अर्न किया है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द पार्टनर्स अमाउंट, जो अमाउंट बनता था, जो हमें किन को देना था, जो पार्टनर कंपनी से रिटायर हुए थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसमें जो पैसा हमने अर्न किया है या जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, तो उसमें उनका हक बनता है। जो पार्टनर कंपनी से रिटायर होते हैं या जिस पार्टनर की डेथ होती है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।